قتل میں مبینہ طور پر ملوث ملزم مارا گیا۔ ایس ایس پی کے مطابق مارا جانے والا ملزم شیر صحافی جان محمد کے قتل میں ملوث تھا۔ گھوڑکی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے بھارتی سرکاری کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع گھوڑکی کے صدر حافظ محمد صادق سمیجو اور ضلع جنرل سیکرٹری لالا کیسر خان کی قیادت میں پریس کلب گھوڑکی سے پاکستان چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ننکانہ صاحب میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے گنے کے جوس کی ریڑھیوں کا رخ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فرقان علی سے۔ جی فرقان علی، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، ننکانہ صاحب میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے گنے کے جوس کی ریڑھیوں میں رخ کر لیا ہے۔ جہاں لوگ گنے کا جوس پینے کے لیے آ رہے ہیں، میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی بالکل، ننکانہ صاحب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم کردہ ریڑھی بازار میں یہ گنے کے جوس کا پوائنٹ ہے، بہت بہترین پوائنٹ ہے۔ یہاں پر گنے کا رس پینے کے لیے ہم اکثر دوستوں کے ساتھ آتے ہیں اور گنے کا رس پی کر ہم گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہاں پر اکثر آتے رہتے ہیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے گنے کا جوس پینے کے بہت فائدے ہیں اور انسانی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ قصور پاور لوم اونرز ایسوسی ایشن کی جانب سے مقامی ہال میں پاور لوم انڈسٹری کو درپیش مسائل اور کاریگروں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاور لوم مالکان، وکلاء اور سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ بیورو چیف قصور سجاد انصاری کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو درپیش مسائل پر مقامی ہال میں پاور لوم اونرز ایسوسی ایشن کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاور لوم مالکان، وکلاء اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں شرکاء نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بارے میں آگاہی دی۔ سینئر قانون دان محمد احمد قصوری نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کپاس کی کاشت سے شروع ہو کر دھاگے تک سفر طے کرنے کا سفر ٹیکسٹائل کے شعبے سے منسلک ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بدولت آج ہر بندہ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا زیب تن کرتا ہے، مگر اتنی اہم ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہی کے دہانے پر ہے۔ بجلی کی بڑھتی قیمتوں اور حکومتی مکمل سپورٹ نہ ہونے سے پاور لوم اونر ایسوسی ایشن مشکلات کا شکار ہے۔ انڈسٹری اور رہائشی علاقوں کے لیے علیحدہ علیحدہ فیڈرز بنائے جائیں۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاریگروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اگر کاریگروں کے گھر کا چولہا نہیں چلے گا تو مالکان کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں؟ تقریب سے بانی پاور لوم اونرز ایسوسی ایشن حاجی مقصود صابر انصاری نے خطاب میں درپیش مسائل پر بتایا۔ اور جس طرح دوسرے ضلعوں میں، دوسرے شہروں میں انڈسٹری اسٹیٹ کو سہولتیں موجود ہیں، ان کو بھی سہولتیں دی جائیں۔ اور بالخصوص میں اپنے حکمرانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ہماری گھریلو صنعت ہے اس کو اسپیشل کو ریلیف دیا جائے۔ شرکا کا کہنا تھا 25 سے 30 سال پہلے پاکستان کی تجارت کا 50% ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ تھا، جو کہ اب کم ہو کے 15% پر رہ گیا ہے۔ حکومت کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بارے ہنگامی بنیادوں پر ریلیف دینا ہوگا تاکہ پاکستان مزید ترقی پر گامزن ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد انصاری، 5 نیوز، قصور۔ صادق آباد میں ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی ٹائر جلانے والی فیکٹریوں کے خلاف محکمہ ماحولیات کی کارروائی۔ ہیوی مشینری کی مدد سے ٹائر جلانے والی فیکٹری کو مسمار کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات سورج کمار کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ میاں چنو میں عوام پاک فوج کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے عوام کی طرف سے بھرپور نعرے بازی کی گئی۔ مزید جانتے ہیں میاں چنو سے راشد غفار کی اس رپورٹ میں۔ دوسرے شہروں کی طرح میاں چنو میں بھی پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف بھرپور احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد وطن عزیز کے دفاع پر مامور پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور دشمن کے مذموم عزائم کی کھلی مذمت تھا۔ ریلی کی قیادت رکن پنجاب اسمبلی رانا بابر حسین نے کی۔ جوش و جذبے سے لبریز ریلی کلمہ چوک سے شروع ہو کر ٹی چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جن کے چہروں پہ عزم، آنکھوں میں وطن سے وفاداری کی چمک اور ہاتھوں میں پاکستان کے جھنڈے اور پاک فوج کے حق میں خطبے تھے۔ پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی پائندہ باد کے فلک شگاف نعرے ہر سمت گونجتے رہے، جبکہ قومی نغموں نے ماحول کو حب الوطنی کے جذبے سے مکمل طور پر سرشار کر دیا۔ ریلی کے شرکاء پر شہریوں نے جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور استقبال کیا۔ اس موقع پر رانا بابر حسین کا کہنا تھا، بھارت کسی خوش فہمی میں نہ رہے، پاکستان کی مسلح افواج مکمل طور پر چوکنا ہے اور دشمن کو ہر سطح پر منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا، پوری قوم اپنے سپاہیوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی
मानद खड़ी है और दुश्मन के किसी भी गैर अखलाकी रवैये को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ राशिद गफ्फार, 5 न्यूज़, मियां चन्नू। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बना दी। फूड सेफ्टी टीम ने नाकाबंदी के दौरान शहर फरीद रोड चिश्तिया में दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली और 1000 लीटर से जायद गैर मयारी दूध तलब कर दिया। टेस्ट के दौरान दूध में पानी की मिलावट पाई गई। दूध में फीड कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी भी पाई गई। जरावाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। सॉल्यूशन आर्मी चर्च में खुसूसी दुआई तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। क्रिश्चियन बरादरी का कहना है कि पूरी पाकिस्तान की तरह जरावाला में भी रहने वाली क्रिश्चियन कम्युनिटी के अफराद वतन से मोहब्बत के जज्बे से सरशार हैं। मुजफ्फरगढ़ के सनती इदारे की मजदूर खातून की होनहार बच्ची मुल्क भर में अपने शहर का नाम रोशन करने के बाद मलेशिया में होने वाली अंडर 17 एशियन जूनियर एथलीट्स चैम्पियनशिप के लिए मुंतखब हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खेलता पंजाब प्रोग्राम से मुजफ्फरगढ़ के दरियाई इलाकों की गरीब बच्ची मरियम बतूल को भी अपने जौहर दिखाने का मौका मिला। अहमदपुर शर्किया में मैपको डिवीजन के मुलाजमीन ने निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की कॉल पर मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल करते हुए काम बंद कर दिया। एहतजाज की क़यादत डिवीजनल चेयरमैन राव मोहम्मद वकील ने की। मुलाजमीन निजकारी के हुकूमती मनसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इस हड़ताल के बायस वापडा दफातर में आने वाले साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ननकाना साहिब के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने इलाज मुआलजे की सहूलियात, फार्मेसी में अद्वियात के स्टॉक, स्टाफ की हाजिरियों और सफाई सुथराई का बगौर जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी समेत इंडोर और आउटडोर वार्ड्स का भी विजिट करके तिब्बी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। डीसी ने मरीजों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के तहत शहर, देहात, गली, मोहल्लों और बाज़ारों में सफाई सुथराई का काम जारी है। इस मुहिम की निगरानी ज़िला इंतज़ामिया खुद कर रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की टीम और मशीनरी के साथ शहरी और देही इलाकों में कचरे की बरवक्त सफाई और कूड़ा करकट की तलफी के अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। कसूर में रिस्पांस टीम्स ने मौजूदा हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र अमली मशकों और तैयारियों का मुजाहरा किया। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। वतन अजीज पाकिस्तान में किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल के पेश नज़र सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विस पंजाब डॉक्टर ज़ुबान नसीर 17 इम्तियाज की हदायत पर कम्युनिटी सेफ्टी विंग कसूर की जानब से फर्जी अमदादी मशकों का इनकाद एमरजेंसी ऑफिसर अदील असलम की निगरानी में किया गया। फर्जी मशकों में जिला कसूर की तमाम तहसील और यूनियन काउंसिल सतह की कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स के रेस्क्यू स्काउट्स मर्द व खवातीन ने भरपूर हिस्सा लिया और हलफ भी लिया गया ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने की तैयारी को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। जिले एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर निया आलम खान ने 5 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये जो मशकें हुई हैं ये सेक्रेटरी पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 122 की हिदायत पर की गई हैं, जिसका मकसद जो भी इस वक्त हंगामी हालात बने हुए हैं उसमें लोगों को रेस्क्यू करना है और उनको किसी भी नागहानी सूरत में किस तरह से रेस्क्यू करना है। तो इस हवाले से हमारी चारों तहसीलों में जो है वो जो है मशकें की गई फर्जी और उसको कामयाबी से हमने जो है ना वो किया है। मॉक एक्सरसाइज के दौरान तमाम टीमों को मुख्तलिफ फर्जी टास्क दिए गए, जिसमें कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने बढ़ चढ़ कर एमरजेंसी के मुतल्लिक हासिल करदा आगाही, ट्रेनिंग और महारतों का इस्तेमाल करते हुए शानदार अमली मुजाहरा किया और लोगों की जानो माल को बचाने के लिए जरूरी इकदाम बरोए कार लाते हुए टास्क मुकम्मल किए। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज, कसूर। ननकाना साहब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत सड़कें की तामीर तेज़ी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए ननकाना ता फिरोज़ वटवा और ननकाना ता मावाला रोड्स का दौरा किया। SDO हाईवे और दीगर ने सड़कों की तामीराती कामों के बारे में डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। कानपुर के इलाके नवाकोट में स्कूल टीचर की तलबा से मुबैना ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक प्राइवेट स्कूल टीचर जीशान ने दीगर साथियों से मिलकर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती की। मुलजिम जीशान और दीगर मुलजिमान बच्चों के साथ ज़्यादती की वीडियो बनाते थे। फैसलाबाद में पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से रेलवे की मिल्कियती ज़मीन खाली कराने के नोटिस पर कच्ची आबादी के रहायशियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में।
इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स रेलवे पाकिस्तान फैसलाबाद की जानिब से कच्ची आबादी के रहायशियों को पाकिस्तान रेलवेज की मलकीती जमीन खाली करने के नोटिस पर ईस्ट कनाल रोड जाल अंडरपास फतेहाबाद से मुल्हका कच्ची आबादी के रहायशियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। जो कच्चे क्वार्टर हैं ये 60-70 साल से रह रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है कि इनको मस्मार किया जाएगा, तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जहाँ पे रह रहे हैं इनको रहने दें। अगर कोई पॉलिसी चेंज होती है, इनको अगर रेंट पे लेके आया जा रहा है जैसे वो कमर्शियल को रेंट पे लेके आ रहे हैं, तो ये वाहद मंसूबा है जिसमें रेलवे की 1 रुपया भी लागत नहीं आएगी, ना बजट लगेगा, इनको रेवेन्यू इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो आला और अरबाब अख्तियार से हमारी गुजारिश है कि गरीब लोगों को यहाँ पे रहने दिया जाए और इनकी दाद रसी की जाए। मुजाहरीन का कहना है कि महंगाई के इस दौर में इन कच्चे और टूटे फूटे ग्राउंडों में बच्चों के साथ सर छुपाए इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। बात ये कि मकान बनाने के लिए कह रहे हैं हम गरीबों को, सर झुकाने की जगह नहीं है हमारे पास। बच्चे छोटे छोटे जवान बच्चियां कहाँ लेके जाएंगे हम? हमारी मदद की जाए, हमें मकान दिए जाए, कुछ हमारा ये दे करने, क्या करेंगे हम यहाँ? ज़ाहिरीन का कहना है कि अगर इनके क्वार्टर्स को मस्मार कर दिया गया तो वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा कच्ची आबादी के रहायशियों ने अपील की है कि हुकूमत वक्त उन्हें बतौर पाकिस्तानी रिलीफ देते हुए मुतबादल रहायश फराहम करे। रेलवे कॉलोनी के रहायशियों ने रेलवे डिपार्टमेंट से मुतालबा किया है कि गरीब लोगों के घरों को मस्मार करके उन्हें दर बदर ना किया जाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज फैसलाबाद। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें कि पीपल्स पार्टी के वक्कार मेहदी सिंध से सेनेट की नशिस्त पर कामयाब हो गए। वक्कार मेहदी को 111 और एमक्यूएम की निखत मिर्जा ने 36 वोट हासिल किए, 2 वोट मुस्तरद किए गए। सेनेट की नशिस्त ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज मंजर रिजवी से। जी मंजर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह जो है 9 बजे वोटिंग का अमल शुरू हुआ था, तकरीबन 4 बजे वोटिंग का अमल खत्म हुआ। 149 वोट जो है वो कास्ट किए गए। जब गिनती की गई तो 2 वोट मुस्तरद हुए। वकार मेहदी जो है 111 वोट लेकर जो है वो कामयाब हुए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल 3 निगत मिर्जा जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, 36 वोट उनके थे यहाँ पे मौजूद। 36 के 36 वोट जो है वो उनको पड़े और भारी अक्सर इस वकार मेहदी, क्योंकि मुतवक्का रिजल्ट यही था कि वकार मेहदी जो है इस सीट पर बासानी जीत जाएंगे। वो इस सीट पर बासानी जीत गए। पीटीआई के हिमायती याफ्ता जो लोग थे यहाँ पे असेंबली में 8 उनकी तादाद, उन्होंने बाइकाट का ऐलान कर दिया था। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने भी बाइकाट का ऐलान किया था, तो वो लोग नहीं आ सके और उन्होंने वोट डालने की कोई जरूरत महसूस नहीं की। 149 वोट मिले, 111 वोट लेकर जो है वकार मेहदी कामयाब हो गए। जी बहुत शुक्रिया मंजर रिजवी, आपने हमें आगाह किया। बताएंगे शेखोपुरा में महकमा सिविल डिफेंस की ज़ेर एहतमाम हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र सिविल डिफेंस ऑफिस में अहम इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास की सदारत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस खालिद शहजाद अवान और एडिशनल चीफ वार्डन कमर इकबाल डार ने की। इसी हवाले से मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शिराज सिंधु। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस की जानब से जो महकमा सिविल डिफेंस के ज़ेर एहतमाम जो है वो हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें तमाम जो है वो सिविल डिफेंस रज़ाकारान समेत वॉलंटियर ने शिरकत की, जिसकी सदारत जो है वो एडिशनल चीफ वार्डन और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने की। आइए बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आज के इजलास का क्या मकसद है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आज के इजलास के हवाले से बताइएगा। जी जैसा कि आप के इल्म में है कि आजकल जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, उस हवाले से आज सिविल डिफेंस ऑफिस शेखुपुरा में तंजीम शहरी दफागाह हमने एक इजलास बुलवाया है, जो कि एडिशनल चीफ वार्डन कमर डार साहब की सदारत के ज़ेर सदारत हुआ है। तो इस सिलसिले में आज हमने इन तमाम रज़ाकारान को इकट्ठा करके इस बात का अहद किया है कि इंशाअल्लाह हम अपनी साबका रवायात को बरकरार रखेंगे और अपने मुल्क और कौम के लिए हम अपना खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। और दुश्मन को आपके इस प्लेटफार्म के ज़रिए ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम रेडी हैं, हमें आजमाना नहीं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर वही बात है कि आज मुल्क के हालात को देखते हुए ना जी हमने ये मीटिंग बुलाई है, क्योंकि ये हमारे बाजू हैं
हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब भी मुल्क के ऊपर कोई भी हंगामी सूरत हुई है ना, शहरी तंजीम ने अपना किरदार अदा किया है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें अगर को खुदा ना खास्ता जंग की सूरत हाल बनती है तो सिविल डिफेंस फोर्स भी जो है अपना किरदार अदा करेगी, शहरी दफा में भर्ती होकर अपना किरदार अदा करें। जी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन नवाबशाह रीजन के मुलाजमीन ने जुल्फ़िकार अली, जमाली, राव फ़हीम, मोहम्मद कासिम जरदारी और मोहम्मद अरशद बट की क़यादत में नवाबशाह प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने यूटिलिटी स्टोर्स नवाबशाह रीजन की बंदिश, 3000 डेली वेजेस मुलाजमीन और 3500 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ नारे लगाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहबाज अली असदी से। जी शहबाज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, नवाबशाह में भी यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन, डेली वेजेस के मुलाजमीन को जो बरतरफ किया गया है, उसी के ऊपर नवाबशाह प्रेस क्लब के बाहर यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। आइए इस मौके पे हम जानते हैं नवाबशाह रीजन के जो मुलाजमीन हैं उनका क्या कहना है। जी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन से मैं बात कर रहा हूँ। हमें किसी बगैर सबब के जो है कल परसों जो हमें टर्मिनेट किया गया है तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 3000 कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़। उससे पहले उन्होंने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी नोटिस दिए हुए डेली वेजेस हमारे भाई उनको भी इन्होंने बगैर किसी वजह के जो है टर्मिनेट किया है। उसके अलावा नवाबशाह रीजन को उन्होंने क्लोज़ किया है। तो हम इस हवाले से आपके पास एहतजाज करने आए हैं इस प्रेस क्लब पे कि आप हमारी आवाज़ जो है आला हुकाम तक पहुंचाएं कि भाई ये क्यों जो है हमें टर्मिनेट किया गया है बगैर किसी वजह के। हमें 18 साल हो गए इस इदारे में काम करते हुए। अब हमारी एज इतनी हो गई कि हमें कोई कहाँ पे कोई जॉब भी नहीं मिल सकती। तो हम ये कहते हैं कि हमें फिलफोर बहाल किया जाए या हमें कोई मुआशी पैकेज दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों की रोज़ी रोटी का तो कुछ कर सकें। तो इस हवाले से आज का हमारा ये एहतजाज है और हम ये जब तक हमें ये बहाल नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे एहतजाज करते रहेंगे, नहीं तो फिर हम आगे इस्लामाबाद डीचओ तक भी जा सकते हैं। जैसा कि आपने जाना है यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स के मुलाजमीन है और डेली वेजेस के मुलाजमीन है, उनका कहना है कि 17 सालों से जो है हम अपनी नौकरियाँ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना हमें अभी विलफोर जो है नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। जी। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के मरकजी ऐलान पर वापडा मुलाजमीन ने मुमकिना निजकारी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। मुलाजमीन ने ऑपरेशन डिवीजन सैप को दादू के दफ्तर से सियाह झंडे उठा के रख दिए थे। मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत IMF की हिदायत पर वापडा कंपनियों की निजकारी कर रही है। वापडा की 1 लाख से ज़ायद खाली असामियों की जगह आउटसोर्स भर्तियाँ की जा रही हैं जो कि नामंजूर हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। में शहीद सहाफ़ी अल्लाह डिनो शहर के कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद कर दी गई। मॉडल अदालत ने कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान मंसूर अवान और दानिश भट्टी की जमानत मुस्तरद की, जिसके बाद मुल्जिम दानिश भट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम मंसूर अवान अदालत में पेश नहीं हुआ। मीरवा के सहाफ़ी अल्लाह डिनो को 9 अप्रैल को कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी गई थी। कत्ल केस में पहले से 6 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। शोरकोट के नवाही इलाके कोठी अड्डा पर मामूली झगड़े पर 9 साला बच्ची अम्मारा पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या सामने आया। तशद्दुद से बच्ची की आंख ज़ाया हो गई। अहले खाना ने थाना शोरकोट सिटी के बाहर एहतजाज किया। इस हवाले से अहले खाना का कहना है कि तकरीबन 9 माह हो गए हैं मगर पुलिस हमें इंसाफ नहीं फराहम कर रही। पुलिस हमें सुलह करने पर मजबूर कर रही है। डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया है कि बच्ची की आंख मुकम्मल ज़ाया हो चुकी है। बच्ची के अहले खाना ने DPO झंग से मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। घोड़की में सखर बोर्ड की जानिब से 11वीं और 12वीं जमात के पर्चे जारी हैं। मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ पर 12वीं जमात के इंग्लिश पेपर के दौरान तलबा सरेआम नकल करते रहे। तलबा ने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पर्चा हल किए। इंतज़ामिया की जानिब से नकल रोकने के लिए खातिरख्वाह इक़दाम नहीं किए गए। सखर बोर्ड की टीम ने मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ पर छापे मारे और 30 से ज़्यादा तलबा को नकल करते हुए पकड़ा। इस मौके पर सखर बोर्ड के कंट्रोलर इम्तियाज़ भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले की निस्बत अब नकल पर कुछ हद तक कंट्रोल है। सादिकाबाद में भी ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की हिदायत पर योम एहतजाज मनाया जा रहा है, जिसमें सब डिवीज़न की लेबर, RO ऑफिस स्टाफ, कंस्ट्रक्शन विंग और ग्रेड के तमाम मुलाजमीन ने शिरकत की।
زونل چیئرمین میپکو سرکل رحیم یار خان محمد عابد علیم کا کہنا تھا کہ IMF کے غیر قانونی دباؤ میں آ کر بابڈا کی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی مجوزہ نجکاری نہ کی جائے۔ پریس کلب عارف والا کے زیر اہتمام پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں صحافیوں، انجمن تاجران، وکلاء اور شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ ریلی میں شرکاء کی جانب سے پاک فوج زندہ باد اور مودی مرد آباد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ میاں ارسلان سلطان ایڈوکیٹ، صدر نیو سبزی منڈی چودھری سلطان، معروف صنعتکار رانا آصف امین، صدر پریس کلب چودھری اعجاز، صحافی راؤ کامران اور دیگر نے اپنے خطاب میں بھارتی فوج اور مودی سرکار کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ مقررین نے کہا کہ پاک فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، مودی سرکار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ریلی پریس کلب سے شروع ہو کر بلدیہ چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ یہاں آپ کو اہم خبر دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفد کے ہمراہ ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، سروسز چیفز بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ ISI ہیڈ کوارٹرز میں وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کو موجودہ سیکیورٹی ماحول سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ روایتی فوجی آپریشنز، ہائبرڈ جنگی حکمت عملی اور دہشت گرد پراکسی سے آگاہ کیا گیا۔ مشرقی سرحد پر بھارت کے بڑھتے جارحانہ اور اشتعال انگیز موقف کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قیادت کو علاقائی سلامتی کی پیش رفت اور خطرے کی بڑھتے خطرات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف کا وفد کے ہمراہ ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، سروسز چیف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا وفد کے ہمراہ ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، سروسز چیفز بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ ISI ہیڈ کوارٹرز میں وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کو موجودہ سیکیورٹی ماحول سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ روایتی فوجی آپریشنز، ہائبرڈ جنگی حکمت عملی اور دہشت گرد پراکسی سے آگاہ کیا گیا۔ مشرقی سرحد پر بھارت کے بڑھتے جارحانہ اور اشتعال انگیز موقف کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قیادت کو علاقائی سلامتی کی پیش رفت اور خطرے کی بڑھتے خطرات سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا وفد کے ہمراہ ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، سروسز چیف بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ ISI ہیڈ کوارٹرز میں وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کو موجودہ سیکیورٹی ماحول سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ روایتی فوجی آپریشنز، ہائبرڈ جنگی حکمت عملی اور دہشت گرد پراکسی سے آگاہ کیا گیا۔ مشرقی سرحد پر بھارت کے بڑھتے جارحانہ اور اشتعال انگیز موقف کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قیادت کو علاقائی سلامتی کی پیش رفت اور خطرے کی بڑھتے خطرات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز عامر شیخ سے۔ جی عامر شیخ، بتائیے گا اس دورے کے حوالے سے۔ جی بالکل، اس وقت جو صورتحال ہے، سرحدوں کی صورتحال ہے، دوسرا سے بھارت اپنے گرمی پہ پاکستان جو الزام دے رہا ہے اور اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں جنگی ماحول پیدا کرنی ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان کی جانب سے بھی بہت زبردست قسم کا ایک جو ہے نا وہ ہمیں اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جیسے وزیر اعظم شہباز شریف نے ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سروسز چیف بھی تھے، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ وہ بھی تھے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی اس اہم ترین جو وزٹ میں ان کے ساتھ موجود تھے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ اجلاس ہے جس میں آرمی چیف بھی شریک تھے اور انہیں سیکورٹی سے متعلق جو ہے وہ وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ ایک روایتی اور فوجی آپریشن، ہائبرڈ جنگی حکمت عملی اور دہشت گرد پراکسی سے بھی آگاہ کیا گیا اور مشرقی سرحد پر بھارت کے بڑھتے جارحانہ اور اشتعال انگیز موقف کا بھی اجلاس میں جائزہ لیا۔
اور قیادت کو علاقائی سلامتی کی پیشرفت اور خطرے کے بڑھتے خطرات سے بھی آگاہ کیا گیا. جو میٹنگ کا جو ہمیں خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت ایک سطح پر ہے اور وہ مل کر بھارت کی اس جو جھوٹے پروپیگنڈے اور جنگی جنون کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں یہ دورہ تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا, جس پر انہیں جو سیکورٹی کی آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا تو سیکورٹی کے حوالے سے انہیں جو ہے نا وہ مکمل تفصیلی جو ہے نا بریفنگ دی گئی. جی بہت شکریہ ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز عامر شیخ, آپ نے ہمیں اہم دورے کے حوالے سے آگاہ کیا. آپ کا بہت شکریہ.